నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. 71,536 చేనేత కుటుంబాలకు నేతన్న సేవలో పథకం 179 కోట్లను కాసేపట్లో విడుదల చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు. చేనేతను ఆదరిద్దాం, అండగా నిలుద్దామన్న పవన్ కళ్యాణ్. సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షిస్తున్నామని పిలుపు. తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో అగ్ని ప్రమాదం. ఇరుళర్ తెగకు చెందిన 16 ఇళ్లు దగ్ధం. సిరియా రాజధానిలో పేలిన టాక్సీ, 2 మృతి, 13 మందికి గాయాలు. రంగంలోకి భద్రతా అధికారులు. జర్మనీలో 2వ ప్రపంచ యుద్ధం నాటి బాంబు గుర్తింపు. రైన్ నదిలో నీటి మట్టం కనిష్టానికి పడిపోవడంతో వెలికితీత. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతన్నలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోందని తెలిపారు. అందులో భాగంగానే నేతన్న సేవల పథకం ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు. విద్యుత్ రాయితీలు, 50 ఏళ్లకే పింఛను అందిస్తూ నేతన్నలకు దన్నుగా ఉన్నామని వివరించారు. నేడు 71,536 మంది చేనేత కుటుంబాలకు నేతన్న సేవల పథకం ద్వారా సాయం చేస్తున్నామన్నారు. ఒక్కో చేనేత కుటుంబానికి 25,000 చొప్పున 179 కోట్ల రూపాయలు నేతన్నలకు అందిస్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. చేనేతల సంక్షేమాన్ని, వృత్తి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ సాయం అందిస్తోందన్నారు. చేతులు కలుపుదాం, చేనేత కళను కాపాడదామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మగ్గంపై చంద్రబాబు ముఖ చిత్రాన్ని నేసి తమ అభిమానం చాటారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన చేనేత దంపతులు. ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గం లావేరు గ్రామంలోని పెద్ద వీధికి చెందిన బాసిన నాగేశ్వరరావు, లక్ష్మి దంపతులు సుమారు 1 నెల రోజుల పాటు శ్రమించి దీన్ని తయారు చేశారు. మీటర్ వెడల్పు, మీటర్ పొడవున చంద్రబాబు ముఖ చిత్రంతో పాటు ఆయన పేరు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఎంపీల పేర్లు మగ్గంపై నేశారు. 2 మీటర్ల పొడవైన ప్రత్యేక శాలువాను తయారు చేశారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుకు బహుకరించేందుకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినట్లు చేనేత దంపతులు తెలిపారు. చేనేత దినోత్సవ సందర్భంగా లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है. मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. इस पर आपको विचार करना चाहिए. सदन चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है. मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें. आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है. आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 1C in today's revised list of business. Thank you, sir. Through Dr. L. Muruganji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 class D in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Shriman Kamlesh Paswan ji.
आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली के क्रम संख्या 1 के खंड ई पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभापटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान भगीरथ चौधरी जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्रों को सदन के सभापटल पर रखता हूँ। Through Dr. L. Murugan ji, on behalf of Sriman Pavitra Margarita ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pavitra Margarita, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class G of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Textiles. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Sriman Sadanand Mahalu said Danwade ji. Thank you, Chairman sir. I rise to present the 201st report on doing our business in India, the way forward, in English and Hindi, and 202nd reports on action taken by government on the recommendation observation of the committee contained in its 166th report, demand of work grants 2026-27, demand number 11 of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in English and Hindi, of the department related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentions against my name in today's list of business. Thank you, sir. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, Sriman Professor Ram Gopal Yadav ji. Patel ji kare Patel. और श्रीमान शंभू चरण पटेल जी। Thank you, Chairman sir. With your kind permission, I rise to present a copy each of. తాజాంశాన్ని చూస్తున్నాం. పల్నాడు జిల్లాలో ప్రేమించిన యువతిపై అనుమానంతో ప్రియుడు హత్య చేశాడు. కారంపూడి మండలం చింతపల్లి వద్ద కుడికాల్వ కట్ట పక్కన యువతిని హత్య చేశాడు. ఇక మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వీరాంజనేయులను అడిగి తెలుసుకుందాం. వీరాంజనేయులు, హత్య ఎప్పుడు జరిగింది? హత్య జరగడానికి గల కారణం ఏంటి? ధన్యవాదాలు షాహి. పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి మండలం చింతలపల్లి వద్ద అయితే దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన యువతిని అనుమానంతో ప్రేమికుడే దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన ఘటన అయితే ఈ రోజు ఉదయం పూట జరిగింది. ఈ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి చింతపల్లి వద్ద ఉన్నటువంటి కుడికాల వద్దకు తన ప్రేమికురాలిని మాట్లాడాలని చెప్పి పిలిచి అక్కడ ఇద్దరి మధ్య కొంత వాగ్వాదం జరిగిన నేపథ్యంలో ఆ కోపంలో విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసేసుకోవడం తెలుస్తుంది. ఈ నిందితుడు వచ్చేసి కారంపూడి మండలం ఇనపరాజుపల్లికి చెందిన జిలుగు బాల సైదులుగా కూడా గుర్తించారు. ఈ బాల సైదులు అదేవిధంగా ఎవరైతే యువతి ఉందో షేక్ హసీనా తన చిరుకూరుపేటకు చెందిన యువతి, వీరిద్దరూ కూడా గుంటూరు సమీపంలో ఉన్నటువంటి చలపతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో అయితే ఇద్దరు బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నారు. అయితే వీరిద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తున్నట్టుగా కూడా పోలీసులు అయితే ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అయితే కొంతకాలంగా ఈ హసీనా మీద ఈ సైదులు అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే తనతో మాట్లాడాలి, తను దూరం పెడుతుంది అన్న కోణంలో అతను అసూయ పెంచుకొని తనతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఏదైతే కారంపూడి మండలం తన ఊరి సమీపంలో ఉందో అక్కడికి అతన్ని ఆమె పిలవటం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తను అక్కడికి రావటం, ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకోవాలని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ మన చింతపల్లి వద్ద ఉన్నటువంటి కుడికాల దగ్గరికి వెళ్లారు. అక్కడ ఇద్దరు మాట్లాడుకునే క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొని అదేవిధంగా వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ముందు నుంచి పక్కా ప్రణాళికతో ఉన్నటువంటి సైదులు ఆమెపై దాడి చేసి దారుణంగా పొడిచి చంపడం జరిగింది. దీంతో ముచ్చరాలు చనిపోవడం జరిగింది. అయితే వెంటనే రంగంలో దిగిన పోలీసులు అయితే సైదులను అదుపులో తీసుకొని విచారిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అసలు దీనికి గల కారణాలు ఏంటి, ప్రేమ వ్యవహారమే కారణమా, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అన్న కోణంలో అయితే పోలీసులు అయితే విచారణ చేపట్టారు. షాహి. ధన్యవాదాలు వీరాంజనేయులు. తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. 3 రోజుల పాటు 1,00,000 క్యూసెక్ల పైగా వచ్చిన వరద ప్రస్తుతం 40,000 క్యూసెక్లు మాత్రమే వస్తోంది. జలాశయంలో ప్రస్తుతం 1,622 అడుగుల నీటి మట్టం ఉండగా 68.77 టీఎంసీలు నిల్వ ఉన్నాయి. జలాశయం నుంచి కర్నూలు జిల్లాలో తాగునీటి అవసరాల కోసం 350 క్యూసెక్లు, బళ్ళారి తాగునీటి అవసరాల కోసం కాలువల ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. డ్యాం నుంచి 1,497 క్యూసెక్లు కాలువల ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నెల 10 నుంచి హెచ్ఎల్సీ కాలువకు 1,500 క్యూసెక్లు విడుదల చేయడానికి టీబీ బోర్డుకు ఇండెంట్ ఇచ్చారు.
ఈ నీటిని పూర్తిగా తాగునీటి అవసరాలకు నిల్వ చేయాలని జిల్లా అధికార యంత్రాంగం నిర్ణయం తీసుకుంది. జలాశయంలోకి భారీగా ప్రవాహం వచ్చి నీటి నిల్వ పెరిగితే తప్ప సాగు కోసం నీటిని విడుదల చేయలేమని అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ఈరోజు తుంగభద్ర డ్యాంలో 68.7 టీఎంసీ నీళ్లు నిల్వ ఉన్నాయి. మనకు 47,000 ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి. తుంగ నుంచి కేవలం ఈరోజు 27,000 క్యూసెక్లు మాత్రమే ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన సూపర్ ఎలినో ప్రభావం వలన టీబీ డ్యాంలో చాలా తక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన నీళ్లు తాగేదానికి సరిపడ్డ నీళ్లు వచ్చినాయి. ఈ నీళ్లను జూలై 16వ తేదీ నుంచి ఎల్ఎల్సీకి తాగే నీళ్ల కొరకు ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు ఆగస్టు 10వ తేదీ నుంచి హెచ్ఎల్సీకి కూడా తాగే నీళ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నీళ్లు మనకు తాగేదానికి సరిపడ్డ నీళ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అనంతపూరు, కర్నూలు, బళ్ళారి జిల్లా వాసులకు నేను కోరుతున్నాను. కర్నూలులో 90 రోజుల్లో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తామన్న మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటనను స్వాగతిస్తున్నట్లు న్యాయవాదులు తెలిపారు. రాయలసీమ వాసుల చిరకాల కోరిక త్వరలో తీరబోతుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ హయాంలో కర్నూలును న్యాయ రాజధానిని చేసి హైకోర్టును ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించిన ఆ పార్టీ నేతలు సుప్రీంకోర్టులో ఒక మాట, ప్రజల వద్ద మరో మాట వినిపించారని విమర్శించారు. కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటైతే సీమవాసులు కేసుల విచారణ కోసం అమరావతికి వెళ్లే వ్యయ ప్రయాసాలు తగ్గుతాయంటున్న లాయర్లతో మా ప్రతినిధి మురళి ముఖాముఖి. మరో 90 రోజుల్లో కర్నూలుకు హైకోర్టు బెంచ్ తీసుకొస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ బహిరంగంగా స్పష్టం చేయడంతో కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బార్ అసోసియేషన్ న్యాయవాదులందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు కర్నూలు జిల్లాకు హైకోర్టు బెంచ్ రావడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి, కక్షిదారులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు జరుగుతాయి, ఎలాంటి విచారణలు అందులో జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందనే దానిపైన మనతో మాట్లాడడానికి కర్నూలు కోర్టులో ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, నారా లోకేష్ గారు 90 రోజుల్లో కర్నూలుకు హైకోర్టు బెంచ్ వస్తుందని చెప్పారు. ఏం చెప్తారు ఆయన ప్రకటన పైన? లోకేష్ గారు కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ 90 రోజుల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అని ప్రకటించడాన్ని కర్నూలు న్యాయవాదులుగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కర్నూలులో హైకోర్టు గాని హైకోర్టు బెంచ్ అనే డిమాండ్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాజధానిగా ఉన్న కర్నూలును ఇక్కడ ఉన్న రాజధానిని హైదరాబాద్ కు తరలించినారు. అప్పుడు కర్నూలు త్యాగం చేసింది. ఒకవేళ కర్నూలు రాజధానిగా కంటిన్యూ ఏంటంటే కర్నూలు ఈ రోజు హైదరాబాద్ తరహాలోనో బెంగళూరు తరహాలోనో ఉండేది అనే ఒక భావం ప్రజలలో ఉంది. రకరకాల కారణాల వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత ఎన్నికలకు ముందు పత్తికొండలో నిజం గెలవాలనే కార్యక్రమంలో కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేసి తీరుతామని చెప్పి ప్రకటించి ఉన్నారు. అలాగే నారా లోకేష్ గారు కూడా ఎన్నికలకు ముందు యుగలం పాదయాత్రలో మా కోర్టు ముందు వెళ్తూ కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ తప్పక ఏర్పాటు చేస్తామనేది దాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని వాస్తవంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇంకా ఈ విషయం ఇలా ఉంటే ఈ 2 సంవత్సరాల కంటే ముందు వైసీపీ ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసింది. రాష్ట్రంలో 3 రాజధానులు ఉంటాయి, అందులో కర్నూలులో న్యాయ రాజధాని ఉంటుంది అనేది ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన చేయడమే తప్పితే 5 సంవత్సరాలలో ఏ విధమైన స్టెప్స్ తీసుకోలేదు కాదు కదా. 3 రాజధానులకు వ్యతిరేకంగా రాజధాని రైతులు ఒక రిట్ ఫైల్ చేస్తే ఆ రిట్టులో రాజధాని రైతులకు అనుకూలంగానే కౌంటర్ ఫైల్ చేసి కేసు వీగిపోయేటట్టు చేశారు. అది వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం. వీగిపోయిన కేసు వాళ్ళు చేతిలో వీగిపోయేటట్టు చేసి మళ్ళీ దానిపైన అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టులో వేసి అక్కడ ఏమంటారు, కర్నూలులో హైకోర్టు పెట్టే ఉద్దేశం ఏమి లేదు, ప్రభుత్వానికి ఏమీ లేదు అంటారు. ప్రజలలోకి వస్తారు, మేము కర్నూలులో న్యాయ రాజధాని చేస్తున్నాము. ఇలా అన్ని అబద్ధ మాటలు. మేము ఆ రోజే చెప్పాం కర్నూలు న్యాయవాదులుగా, మాకు హైకోర్టు రావడం న్యాయపరంగా చిక్కైతుంది. ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని కోసం అక్కడ రైతులు దాదాపు 34,000 ఎకరాలు రాజధాని కోసం ఇచ్చారు. ఆ రాజధాని కోసం ల్యాండ్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రభుత్వం కూడా వారితో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. మేము ఈ ప్రాంతంలో ఈ పలానా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం అనే అగ్రిమెంట్ తో ల్యాండ్ తీసుకున్నారు. ఈ అగ్రిమెంట్ కాదని అక్కడ కట్టాల్సిన హైకోర్టు అనుకోండి రాజధాని తెచ్చి ఇక్కడ కడతాం అన్నప్పుడు లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇవి వాళ్ళ న్యాయ సలహాదారులు ఉంటారు, వాళ్ళని అడిగినా వాళ్ళు చెప్పగలరు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం అగ్రిమెంట్ చేసుకోకుండా వేరే పరిస్థితి ఉండేది. ప్రభుత్వం రైతుల దగ్గర ల్యాండ్ తీసుకుంటూ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ హైకోర్టు పెట్టడం సాధ్యం కాదనేది మేము అనుకున్నాం. అందుకు మేమేమన్నాం, కనీసం హైకోర్టు బెంచ్ అని ఇక్కడ పెట్టండి. కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి చేసే ఉద్దేశం లేదు. కేవలం మాటలతోనే 5 సంవత్సరాలు గడిపేశారు. వారి అబద్ధ మాటలు అన్ని ప్రజలు గమనించారు. సరే, వారికి బుద్ధి చెప్పారు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ మా లోకల్ మంత్రి గారు కానీ చిత్తశుద్ధితో ఉన్నారు. ఇక్కడ మేము అనుకుంటున్నాం 90 రోజులు కదా, అంతకంటే ముందు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అని మేము ఆశిస్తున్నాం. మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు బెంచ్ ఇక్కడ కర్నూలులో రావడం వల్ల అంటే రాయలసీమ ప్రాంత వాసులకు ఏం ప్రయోజనం జరిగేటువంటి అవకాశం? మీరు గతంలో మిగతా రాష్ట్రాలను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మిగతా రాష్ట్రాలలో ఏ పట్టణాలు అయితే హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేసినారో మహారాష్ట్ర
మహారాష్ట్రలో తీసుకోండి, లేదంటే కర్ణాటకలో తీసుకోండి, ఎక్కడ చూసినట్టు హైకోర్టు బెంచ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ నగరాల అభివృద్ధి చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చినాయి. సో అభివృద్ధి అనేది ఒక ముడిపడి ఉంటుంది. ఇక్కడికి అంటే డిఫరెంట్ కేసు అంటే జడ్జెస్ రావడం అనుకోండి, లేకపోతే కేసులు ఇక్కడికి రావడం అనుకోండి, రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ పనిచేసినప్పుడు ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి అయ్యేదానికి. ఎందుకంటే గతంలో మనము శ్రీబాబు ప్యాక్లో చూసినట్టయితే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఏం చెప్పినారు, ఖచ్చితంగా కర్నూలులో ఒకటి అంటే రాజధాని అనేది ఇస్తాము, హైకోర్టు అంటే అక్కడి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టమైన హామీతో వచ్చింది, మేము హైకోర్టు బెంచ్కి కట్టుబడి ఉన్నాము, మేము హైకోర్టు బెంచ్ ఇస్తాము అని. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రీసెంట్గా వారం మీదే ఆయన డిక్లేర్ చేసినాడు 90 రోజుల్లో మేము హైకోర్టు బెంచ్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాము అని. దాన్ని తట్టుకోలేక చేయకపోగా ఇప్పుడు అవాకులు అంటే న్యాయవాదుల్లోనే ఒక విధమైన ధోరణి క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో లేదు హైకోర్టు బెంచ్ కాదు, హైకోర్టు బెంచ్ ఇవ్వరు, ఇంకోటి ఇస్తారు రకరకాల వాదనలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఫీజిబిలిటీ కూడా చూడాలా. ఇక్కడ కేసెస్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ కేసెస్ రేపొద్దున ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ డెవలప్మెంట్లో ఈ ప్రాంతము అభివృద్ధి కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. కాబట్టి కేసుల యొక్క పెండెన్సీ ఇవన్నీ చూసుకొని హైకోర్టు బెంచ్ ఖచ్చితంగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. కానీ హైకోర్టు బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మీద ఈరోజు కొంతమంది కుహనా మేధావులు ఉన్నారు, వాళ్ళంతా కూడా అవాకులు చవాకులు పెడతారు. వాళ్ళకు ఈ 90 రోజుల్లో సమాధానం ఖచ్చితంగా వస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం. బెంచ్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అంటే ఎలాంటి కేసులు ఇక్కడ విచారణ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది? రాయలసీమలోని బీద ప్రజానికానికి అందరికీ విజయవాడకు పోయి ప్రతి ఒక్కరూ హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసుకోలేరు. ఇక్కడ కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రాయలసీమలోని 4 జిల్లాల యొక్క ప్రజానికానికి ఖర్చు తక్కువయ్యి అందరికీ న్యాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పుడు సార్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది 90 రోజుల్లో హైకోర్టు బెంచ్ వస్తుందంట? ముందుగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాబు గారికి మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ పెట్టలేరు, ఇంకొక బెంచ్ పెడుతున్నారు, ఇంకొక రకమైనటువంటి బెంచ్ పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ప్రజల్లో అపనమ్మకం కలిగించే విధంగా వాళ్ళంతా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో ఆ ఆకాంక్ష నెరవేరడాన్ని స్వాగతించాలా. మేము అన్ని ప్రభుత్వాలకు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ అనేది రాయలసీమ ప్రాంతవాసుల యొక్క ఆశ. ఈ ఆశ నెరవేరుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఇక్కడ బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే న్యాయ ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరిగి ఉంటుంది, ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు ఈ బెంచ్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంట? కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే సుమారు 12 మంది న్యాయమూర్తులు ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దానిలో బెంచ్ కూడా ఉంటుంది, అంటే డివిజన్ 2 జడ్జిలకు సంబంధించిన డివిజన్ బెంచ్ ఉంటుంది. దాదాపు 15 మందికి సంబంధించిన క్వార్టర్స్ రెడీ చేయమని కూడా ఇంతకుముందు ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి కలెక్టర్ అధికారులకు. తర్వాత ఒక హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి హైకోర్టుకు ప్రతిపాదనలు పోవాలి. ఇక్కడ మన కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కేబినెట్ లో గానీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో గానీ ఆమోదం పొంది హైకోర్టుకు ఆ ప్రపోజల్ వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు హైకోర్టులో ఉండిన తర్వాత ఈ హైకోర్టులో కూడా అప్రూవల్ అయిపోతే హైకోర్టు నుండి మరి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాలి. సుప్రీంకోర్టు నుండి తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రాష్ట్రపతి దగ్గరకు వెళ్తుంది. రాష్ట్రపతి ముద్ర పొందిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ హైకోర్టు బెంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇది ప్రక్రియ. కర్నూలు ఏ ప్రాంతంలో బెంచ్ రావచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రతిపాదన అయితే రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు టీజీ భరత్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే సీకామ్ సెంటర్ ఉంది, లెఫ్ట్ లో క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి, సీకామ్ క్వార్టర్స్. అక్కడ అనువైన స్థలం, అంటే చాలా గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ భూమి చాలా ఎకరాలలో ఉంది. దానికి హైకోర్టు బెంచ్ ఒక 25 ఎకరాలు, తర్వాత ఈ కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒక 5 ఎకరాలలో, హైకోర్టు కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ 2 ఒకటే చోట పెట్టాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయంగా కనిపిస్తా ఉంది. ఇది కర్నూలు న్యాయవాదులు చెప్తోంది. కర్నూలు జిల్లాలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయడానికి తాము స్వాగతిస్తున్నామని, మరో 90 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని, త్వరలోనే రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర పడిన వెంటనే కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు కావడంతో పాటు ఇక్కడ 12 నుంచి 15 మంది న్యాయమూర్తులు కూడా ఈ బెంచ్కు కేటాయించేటువంటి అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయాన్ని కర్నూలులో ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ శేషుతో మురళి, ఈటీవీ న్యూస్, కర్నూలు. జంతర్ మంతర్ వద్ద జూలై 20న విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీ చార్జీను ఖండిస్తూ ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పార్లమెంటులోని మకర ద్వారం వద్ద మరోసారి ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ వ్యవహారంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు వ్యతిరేకంగా విపక్ష నాయకులు నినాదాలు చేశారు. విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యకు అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలని బ్యానర్ ప్రదర్శించారు. విద్యార్థులపై కఠినంగా వ్యవహరించిన పోలీసులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
జర్మనీలోని కొలోన్ నగరం సమీపంలో ఉన్న రైన్ నదిలో నీటి మట్టం కనిష్టానికి పడిపోవడంతో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి బాంబు బయటపడింది. అధికారులు ఆ బాంబును వెలికితీసి నిర్వీర్యం చేశారు. రైన్ పార్క్ సమీపంలో బుధవారం సాయంత్రం ఈ అమెరికన్ ఫైన్ జెంట్నర్ బాంబును గుర్తించారు. బాంబును తొలగించడానికి ముందు సమీపంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. 1816 నాటి రికార్డు స్థాయిని సమం చేస్తూ రైన్ నదిలో నీటి మట్టాలు పడిపోవడంతోనే దశాబ్దాల క్రితం నాటి ఈ పేలని బాంబు వెలుగులోకి వచ్చిందని సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. అమెరికాలో జన్మించిన వారికి స్వయంచాలకంగా పౌరసత్వం కల్పించే బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ విధానాన్ని పరిమితం చేసే దిశగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2 కొత్త కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులపై సంతకాలు చేశారు. గతంలో తీసుకువచ్చిన నిబంధన రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన కొద్ది వారాలకే ట్రంప్ ఈ తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కొత్త ఉత్తర్వుల ద్వారా విదేశీ దౌత్యవేత్తలు పౌరసత్వాన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి పిల్లలకు అమెరికా పౌరసత్వం దక్కకుండా నిరోధించనున్నారు. కేవలం బిడ్డకు జన్మనిచ్చి పౌరసత్వం పొందేందుకు అమెరికాకు వచ్చే బర్త్ టూరిజంను అడ్డుకోవాలని అధికారులను ట్రంప్ ఆదేశించారు. అక్రమ వలసదారులు, తాత్కాలిక వీసాలు కలిగిన వారి పిల్లలు అమెరికాలో జన్మిస్తే వారిని అమెరికన్లుగానే పరిగణించాలని నెల రోజుల క్రితం ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. విదేశీయుల పిల్లలకు పౌరసత్వం నిరాకరించాలని ట్రంప్ ప్రయత్నం ఆ సమయంలో వీగిపోయింది. అయితే ట్రంప్ మళ్లీ కొత్త ఉత్తర్వులపై సంతకాలు చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో భారతీయులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. राज्यसभा సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा वर्ल्ड क्लास गेम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के उद्देश्य से एक मॉडर्न स्टेडियम की स्थापना की तत्काल आवश्यकता का अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित का विषय के सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं। उत्तर बंगाल के डुवर्स क्षेत्र में स्थित अलीपुरद्वार जिला प्रभावशाली युवा से समृद्ध है, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा विभिन्न पारंपरिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अपार क्षमता है। किंतु इतनी प्रतिभा होने के बावजूद ऐसा आधुनिक स्टेडियम उपलब्ध नहीं है जहां व्यवस्थित प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय कोचिंग तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले खेल सुविधाओं के अभाव में प्रभावशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रतियोगिता के लिए अन्य जिला जाना पड़ता है, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। उनके अनेक युवा खेल को अपना कैरियर बनाने से वंचित रह जाते हैं। अंततः पूर्णतः स्वरूप यह जिला ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने के अवसर से वंचित रह जाती है जो राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी भी विकसित भारत की संकल्प के अंतर्गत युवाओं को खेलकूद से जोड़ने एवं उनके स्वास्थ्य सुनिश्चित तथा सशक्त बनाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आधुनिक खेल का विकास कर युवाओं की प्रतिभा को निखारना, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना तथा खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। अंततः मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, अलीपुरद्वार जिला में एक आधुनिक स्टेडियम की स्थापना शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाए ताकि जिला के युवाओं को बेहतर अवसर एवं उनकी प्रतिभा को नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर प्रदर्शित करने का उचित मंच प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर। श्रीमान पीपी सुनील अवर्गल। Thank you, sir. Sir, I wish to draw the attention of the government to the continued neglect of Tirur railway station of Palakkad railway division of Kerala. Out of the 40 districts, Malappuram is the district with highest population in Kerala and of course the district with highest number of voters and constituencies. Partially or fully 5 MPs represent Malappuram district. Calicut University and Calicut Airport are located in the areas of Malappuram district. Tirur is major railway station of the district in the Trivandrum-Mangalore railway line of the Trivandrum-Palakkad railway division. Sir, 28 trains passing through Tirur has no stoppage at Tirur railway station. That means these trains have no stop anywhere in Malappuram district.
Premium trains Rajdhani Express and one Vande Bharat Express passing through the above lane also has no stop at Tirur railway station. Passengers from the Malappuram district and honorable MPs have to travel either to Calicut or Shornur railway station to board the above trains. I therefore request the honorable Minister of Railways to consider the restoration of the passengers stoppages of eligible trains at Tirur railway station and also ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యల్లో పరస్పర సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకునేందుకు భారత్ అమెరికా ప్రత్యేక బలగాలు ఉమ్మడి డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని పుణేలో హింజేవాడి ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్లో నిన్న జరిగిన విన్యాసాల్లో భారత జాతీయ భద్రతా దళం ఎన్ఎస్జీ, అమెరికా స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ ఫోర్సెస్ యుఎస్ఎస్ఓఎఫ్ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. ఉగ్రవాద ఆపరేషన్ల సమయంలో సంసిద్ధత, అత్యున్నత ప్రమాణాలు, వృత్తి నైపుణ్యాలను కమాండోలు ఈ డ్రిల్స్లో ప్రదర్శించారు. తర్కష్ 8 పేరుతో జరుగుతున్న ఈ విన్యాసాలు జులై 13న ప్రారంభం కాగా ఇవాళ్టితో ముగియనున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోండా జిల్లాలో వర్షం కారణంగా అదుపు తప్పి ఒక స్కూల్ బస్సు బోల్తా పడటంతో 5 విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. నవాబ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటన సమయంలో బస్సులో మొత్తం 33 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విద్యార్థులను బయటకు తీశామని చెప్పారు. గాయపడిన విద్యార్థులను నవాబ్గంజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం విద్యార్థులందరినీ డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో ఇరుళర్ తెగకు చెందిన 16కు పైగా ఇళ్లు పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో గుడిసెల్లోని విలువైన వస్తువులు, నిత్యావసరాలు సహా అన్నీ కాలిపోయాయి. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగనప్పటికీ భారీ స్థాయిలో ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి గల స్పష్టమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిరాశ్రయులైన బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయక చర్యలు అందించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. సిరియా రాజధాని డమాస్కస్ శివారు ప్రాంతమైన జరమానాలో జరిగిన టాక్సీ పేలుడులో 2 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో 13 మంది గాయపడ్డారు. టాక్సీలో అమర్చిన పేలుడు పదార్థం వల్లే ఈ ఘటన జరిగిందని భద్రతా అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. జనసమర్థంగా ఉండే వాణిజ్య వీధిలో ఈ పేలుడు జరగ్గా ఈ దాడికి తామే బాధ్యులమని ఇప్పటి వరకు ఏ సంస్థ ప్రకటించలేదు. దశాబ్దాల అసద్ వంశపాలనకు ముగింపు పలికి 2024 డిసెంబర్లో అధికారంలోకి వచ్చిన అహ్మద్ అల్ షరా ప్రభుత్వానికి ఈ తాజా దాడి భద్రతాపరంగా ఒక కొత్త సవాలుగా మారింది. జరమానా ప్రాంతాల్లో నివసించే డ్రూజ్ మైనారిటీ వర్గాలకు ప్రస్తుత ఇస్లామిస్ట్ ప్రభుత్వానికి మద్దతునిచ్చే సున్నీ ముస్లింలకు 2025లో తీవ్ర ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత పలుమార్లు పేలుడు ఘటనలు నమోదయ్యాయి.